including me. Now 4 people are there. Very good. Okay, 5 people are there. Some are still missing. Okay, so let me change the layout. Now there are 7 people are there. Out of 18, there are 7 people. So how many percentage of students are have turned on their video? सांगा पटकन कॅल्क्युलेशन करा. 18 पैकी 19 पैकी मी मला सोडून द्या. 18 पैकी किती मी सांगतो तुम्हाला 3 आणि 4 7 जण आहे. 18 पैकी 7 म्हणजे किती किती पर्सेंट मुलं सिन्सिअरली अटेंड करतात लेक्चर? फटक्यात फटक्यात लवकर किती पर्सेंट? टिक टिक 1, टिक टिक 2. Okay, I don't know. Fine. तुमचं मॅथमॅटिक्स तर लगेच जमल पाहिजे. तुमचं ब्रेन शुड बी अ कॅल्क्युलेटर. You are in a T by BSc. You are in a complete flow. How many? 40%. 40%. Okay, so can anybody confirm that? कोणाला वाटते 40% आहे अजून? Okay, so okay, fine. So I will be taking your Python lecture today. Okay. So tell me up to what topic I have taught you. Do anybody remember? फार आपण इसवी सन काळामध्ये शिकलो होतो बघा पायथॉन. पुन्हा आठवतं का काय शिकलो होतो आपण? Do anybody remember? Come on guys, you can do it. प्रोग्राम कसे लिहायचे ते शिकलो आपण लास्ट टाइम. प्रोग्राम कसे लिहायचे? ओके. हा. मग लिहिता येतं का प्रोग्राम आता तुम्हाला? मग सांगितलं एखादा प्रोग्राम लिहायला तर लिहिता येईल का? Can anybody tell me? Okay, so as long as I remember, I asked you to read the something on your own. कोणी कोणी वाचले बरं? काहीतरी मी होमवर्क दिला होता बघा. कोणाला आठवतंय काय होमवर्क दिला होता? आठवतंय का काही? मला सांगितलं तुम्ही काहीतरी वाचायला. Do anybody remember that? अरे बोला काय सांगितलं तुम्ही वाचायला तुम्हाला? आठवतंय काय? नाही कोणाला आठवत नाही काही? ओके, मी आपण करून देतो. आठवतंय? आता श्रीधर शिंदे काहीतरी बोलतोय. हा, काय काय सांगितलं तो वाचायला?
ओके. श्रीधर आज पण राहणारच आहे का? आज तर पाऊस पडतोय पण. मग मला आठवतंय तू मागच्या वेळेस राहणार होता. तूच होता ना? हो सर. ओके. आता कुठे आहे मग सध्या? सातारला आलोय. अच्छा, अरे वा, बर बर. पाऊसही घेऊन आलाय का? बरोबर. कालपासून फार पाऊस पडतोय इथे खरं. ओके, फाईन. So without wasting any time, let me tell you. Okay, so guys, be serious now. Okay, let me share the slide first. Your entire screen is sharing. Okay, can you? Okay, so in the last lecture, what we have seen, we have started learning some example, actual programming. Okay, not actual programming, the basic of the programming. Okay, so I think which example we have taken in the last lecture. So let me go to that example. There are many example. Okay, so these two. Okay, so the algorithm and a flow chart of finding the sum of the two numbers. Okay, so that we have studied. Okay, so algorithm मध्ये steps असतात आणि त्याचे flow chart कसा असतो. And after that there are the many algorithm and flow chart. Then that this is also we have seen, I think. Okay, the temperature, if you want to convert that temperature in a Celsius to the Fahrenheit. Suppose you have given the temperature in a Celsius, you have to convert that temperature into Fahrenheit. Okay, हे पण कसं असतं हे आपण शिकलो होतो. ओके, आणि त्याच्यानंतर तुमचे भरपूर आहे हे तुम्हाला मी स्वतः वाचायला लावले होते. So algorithm and flowchart to find the area and perimeter of the square, parameter and area of the rectangle similarly. Then there is a area and perimeter of circle, area and perimeter of triangle. हे सिंपल अल्गोरिदम अँड फ्लोचार्ट आहे तुम्ही स्वतःच म्हणजे वाचून काढू शकता. ठीक आहे. सो द थिंग इज दॅट यू शुड नो द सिंपल फॉर्म्युलाज. सपोज तुम्हाला 3 साइड दिल्या ट्रायंगलच्या. ठीक आहे, त्याच्यावर तुम्ही एरिया कसा काढाल, पेरिमीटर कसं काढाल. आता एरियाचा बघा इथं फॉर्म्युला दिला. एरिया इज द स्क्वेअर रूट ऑफ एस, एस मायनस ए, एस मायनस बी, एस मायनस सी. व्हॉट इज द एस? एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. म्हणजे हे सिंपल फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असते. त्याच्यावरून बाय युजिंग दोज सिंपल फॉर्म्युलाज you should write the algorithm and flowchart. Okay, then there is a flowchart to find the simple interest, to find the compound interest. That is nothing but the commerce student can do it very efficiently. Then how to swipe the two numbers by using the temporary variable. म्हणजे if you are given the 4141 number, you should design some program to convert that one as the 14. Okay, by using a temporary variable. Okay, then there is a this flowchart to find the smallest of the two number. एक दोन नंबर तुम्हाला दिले त्याच्यापैकी कोणता स्मॉल आहे ते शोधायचं आहे तर तुम्हाला ते करता आला पाहिजे. ओके, सो इथं इफ अँड एल्स ची कंडिशन यूज केली आपण. इफ एल्स अँड एंड इफ. ओके, सो दॅट इज व्हेरी सिंपल. Okay, so can anybody understand this one? I think this is a new where the loop is given. Okay, so we will study this one first. Okay, so let me highlight it so that I can ask this in a examination. Okay, and don't worry guys, I will not ask this question. I'm just highlighting that one because I'm highlighting the thing which I have taught you. Okay, other thing you need to learn yourself because this is very simple one. Okay, so this is also very simple. If you want to find out the smallest of the two numbers, this is also very simple, but I'm teaching you this because they have used the loop here. Okay, so the step first is start one. Okay, then input two numbers, say num1 and num2. So this is your two number input. अगोदर start करायचं नंतर input त्याच्यानंतर then your third step. Okay, look at this one. Okay, if your num1 is less than num2,
देन प्रिंट स्मॉलेस्ट इज num1. ओके, जर तुमचा num1 जर लहान असेल num2 पेक्षा तर तुम्ही काय म्हणाल, तर ही कंडिशन त्याने सॅटिस्फाय केली, if these two numbers satisfy this condition, then it will go into this one. Okay, just a minute. Just a minute, guys. I'm having some problem here. Okay, fine. Fine. I think I should close this one. Okay, so if the program satisfies this condition, that is num1 is less than num2, then only it will enter in this statement, that according to this statement it will print the smallest is num1, and otherwise else it will print the smallest is num2, and end if, that means that this loop, which is if loop is started here, it will end here, and the last step is stop. ओके, मीन्स म्हणजे काय, एखादा लूप असतो तुमचा, तो तुम्ही स्टार्टही करायचा असतो आणि तुम्ही एंडही करायचा असतो. बट इन अ पायथॉन, if you actually learn the Python language syntax or the say, there is no such end if. Okay, so if you study the C language, then in that one you are having the if and end if. But as far as your Python is concerned, there is no end if. म्हणजे तुम्हाला कोणतेही लूप एंड करायची गरज पडत नाही. ओके, त्याच्यामध्ये तुमची फक्त कंडिशन टाकायची, त्याच्यामधलं कंडिशन सॅटिस्फाय केल्यानंतर तुम्ही काय एक्झिक्यूट त्याने केलं, काय केलं पाहिजे ते टाकायचं. एल्स तर तशी ती कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर त्याने काय करायला पाहिजे. ओके, तर एल्स जर तुम्हाला असेल तर तुम्ही नाही पण करू शकता. इफ यू आर नॉट नीड that you can delete this one also, but we are in this program is for finding the smallest of two numbers. That's why we have put the else also here. Okay, आता याचा अल्गोरिदम बघितलं तर फ्लो चार्ट काय, स्टार्ट पासून सुरू होईल, इनपुट व्हॅल्यू ऑफ num1, देन इनपुट व्हॅल्यू ऑफ num2. तुम्ही एकाच वेळी दोघं गेट सुद्धा घेऊ शकतात, बट बेसिकली दे आर गिव्हन यू द पॅरलोग्राम or input. Then there is this condition. Okay, so condition is given by your diamond. If your num1 is less than num2, if that is satisfied, if that is a yes one, then you will print the smallest is num1. And if this condition doesn't satisfy, that is if that is no, then it will go to this one like this, and it will print the smallest is num2, and then both will go to the stop one. Okay, so this is very simple one. स्मॉलेस्ट जसं आहे जसं तुम्ही लार्जेस्ट सुद्धा स्टडी करू शकता. ओके, देन मुव्हिंग फर्दर, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर. आता तुम्ही 2 नंबरचा केलाय, तुम्ही 3 नंबर सुद्धा करू शकता. सो दिस इज युअर algorithm flowchart. I think you should study this. This looks complicated, but this is not that much complicated. Okay, तर तुम्ही पेन अँड पेपर घेऊन बसलात आणि तुम्ही सॉल्व्ह केला, तुम्हाला लगेच कळेल. ओके, and there is a flowchart to find the largest of the 3 number. Okay, then there is a program for finding even between 1 and 50. even number तुम्हाला काढायचे 50 मधले, अप टू 1 to 50 मधले, तर तुम्ही काय कराल, त्याचा अल्गोरिदम फ्लोचार्ट आहे. ऑड नंबर काढायचे 1 to n पैकी, ते त्याचा तुमचा प्रोग्राम आहे. ओके, सो आय थिंक आय शुड डिस्कस दिस वन. ओके, okay, so the even number find out करायचे. So to find the even number between 1 and 50. Okay, so step 1 will be start, then step 2 I is equal to 1. Okay, so we have given the value to the one of the variable, that is I. Okay, now step 3 is if your I is greater than 50, then go to step 7. Okay, आता बघा इथे go to चा सुद्धा यूज केलेला आहे, म्हणून मी तुम्हाला हे देतो एक्झाम्पल. ओके, म्हणून मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. म्हणजे असे प्रोग्राम
की ज्याच्यामध्ये तुमचं नवीन काहीतरी स्टेटमेंट यूज केलेले आहेत, त्याच्यामुळे मी हे एक्झाम्पल घेतो. ठीक आहे. आता जर तुमचा आय जो आहे हा 50 पेक्षा मोठा राहिला तर तो काय म्हणतोय, इफ दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाय देन डायरेक्टली गो टू द स्टेप 7. दॅट इज मीन्स दॅट इफ युअर आय बिकम्स ग्रेटर दॅन 50 इट विल द program will directly stop. Okay, and it is closing the loop. If loop start from here and it has ended here. Okay, so this is one loop. This is your complete loop, if and end. Now step 4 is what? If I percentage 2 is equal to 0, then display I. If your I percent 2 is equal to 0, then display I. आता मला सांगा की पर्सेंटेजचा अर्थ काय होतो. So do anybody remember what is the meaning of this percent symbol here? कोणाला आठवतंय का हे पर्सेंट सिम्बॉलचा अर्थ काय होतो? लॉजिकल ऑपरेटर्स मध्ये आपण शिकलो होतो बघा. लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन्स, आठवतंय कोणाला? Okay, so let me tell you, the percent is nothing but that gives you the reminder. म्हणजे एखाद्या संख्येला तुम्ही भाग दिल्यानंतर किती बाकी उरते, ओके, ते आपण पर्सेंटेजने करू शकतो. म्हणजे तुम्ही आय हा जो आहे, इफ आय जर तुम्ही 2 ने भाग दिला तर किती बाकी उरते. ओके, आणि ती बाकी जर 0 असेल देन डिस्प्ले आय. म्हणजे काय, आता इव्हन नंबर काढायचे म्हणजे काय, बेसिक आयडिया काय, ज्यांना 2 ने भाग जातो असे सगळे इव्हन नंबर. आता ज्या संख्येला 2 ने भाग दिल्यानंतर तुमचा पूर्ण भाग जातो म्हणजे तुमची बाकी 0 उरते, देन डिस्प्ले दॅट नंबर. दॅट मीन्स दॅट नंबर विल बी इव्हन अँड यू विल डिस्प्ले दॅट अँड यू विल एंड दिस लूप. ओके, आणि तुम्ही एकापासून सुरू केलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही गेला स्टेप 2 पासून सुरू केलं. ठीक आहे, आय ची व्हॅल्यू काय 1 आहे. त्यानंतर इफ आय इज ग्रेटर दॅन 50, आय 50 पेक्षा मोठा आहे का, 150 पेक्षा मोठा आहे का, नाही. त्याच्यामुळे तो स्टेप 3 च्या ह्या गो टू स्टेटमेंटला जाणारच नाही, तो डायरेक्ट स्टेप 4 ला जाईल. ओके, नंतर इफ आय पर्सेंट 2 इज इक्वल टू 0. आता एकाला 2 ने भाग दिल्यानंतर बाकी किती उरते, 1 उरते. ओके, मग हे स्टेटमेंट सॅटिस्फाय होते काय, कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाहीये. त्याच्यामुळे हा तो प्रोग्राम जो तो ह्या आय पण इथं मध्ये येणारच नाही, तो डिस्प्ले आय करणारच नाही. तो काय करेल, डायरेक्ट पुढच्या स्टेप 5 ला जाईल. स्टेप 5 काय करते, आय मध्ये 1 मिळवते. इफ यू वॉन्ट टू so this is the increment statement. So if you want to increase the value of I, what you will do, you will add 1 to this I and you will assign that added 1 value to the I. Okay, हे स्टेटमेंट सुद्धा मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता एक मध्ये 1 मिळवला किती होणार, 2. आता आय ची व्हॅल्यू काय झाली तुमची 2. स्टेप 6 काय म्हणते, गो टू द स्टेप 3. आता इथून काय देईल ती इथं जाईल. आता आय ची व्हॅल्यू काय झाली तुमची 2 झाली. आता 2 हा 50 पेक्षा मोठा आहे का, नाहीये. त्याच्यामुळे इथं हे पूर्ण स्किप होऊन जाईल. हे पूर्ण हे जे स्टेटमेंट आहे स्किप होईल, तो काही इथे येईल. आता स्टेप 4 ला येईल. आय ची व्हॅल्यू काय आता इथं 2 आहे. 2 ने भाग दिल्यानंतर बाकी किती होते, 0. दॅट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नाउ सॅटिस्फाईड. सो इट विल डिस्प्ले द आय अँड आय ची व्हॅल्यू काय 2. त्याच्यामुळे काय करेल तो 2 काय करेल, प्रिंट करेल. त्याच्यानंतर तुमचं स्टेटमेंट काय झालं, एंड झालं. त्याच्यानंतर तो काय करेल, आय मध्ये अजून 1 ऍड करेल. म्हणजे 2 मध्ये 1 ऍड केलं, तुमची आय ची व्हॅल्यू काय झाली 3. आणि त्याच्यानंतर काय स्टेप 6, आणि ही स्टेप 6 विच इज सेइंग दॅट युअर गो टू स्टेप 3 विल बी कंटिन्यू अप टू जोपर्यंत तुमचा आय ची व्हॅल्यू 50 पेक्षा जास्त होत नाही तोपर्यंत. म्हणजे त्यांच्यामुळे काय होईल तुम्हाला, हे जे लूप आहे पूर्ण एवढं जे आहे ते तुमचं किती वेळा चालेल, 50 पर्यंत चालेल सगळं, 1 पासून तर 50 पर्यंत. आणि जी स्टेप 2 आहे ते तुमचं काय प्रिंट करेल, फक्त इव्हन नंबर प्रिंट करेल. म्हणजे ज्याला 2 ने भाग दिल्यानंतर बाकी 0 उरत आहे, म्हणजे इव्हन नंबर जे आहे ते तुमचं प्रिंट करेल. ओके, कळलं हा अल्गोरिदम? नसेल तर मी पुन्हा एक्सप्लेन करतो. इकडे बघा, फ्लो चार्ट मध्ये स्टार्ट केला तुम्ही, आय ची व्हॅल्यू काय 1 आहे. तर आय हा 50 पेक्षा मोठा असेल तर डायरेक्ट काय जायचं, स्टॉप जायचं. इफ युअर आय इज ग्रेटर दॅन 50 देन डायरेक्ट स्टेटमेंट आपलं प्रोग्राम स्टॉप करायचा. नसेल तर काय करायचं,
I percentage 2, I don't know whether this is visible or not. I think now this is visible. Okay, जर तुमचा नसेल I less is not greater than 50, then you will divide I by the 2 आणि तुमची बाकी जी आहे ती शून्य बरोबर असेल तर तुम्ही प्रिंट करा आणि नसेल तर तुम्ही काय कराल त्याला त्याच्यामध्ये I मध्ये 1 ऍड करा आणि ती ही काय प्रोसेस कंटिन्यू होईल अशी. ओके, कळतंय का? इवन नंबर कसे प्रिंट करायचे? If do anybody has any problem, then they can tell me. No, sir. ओके ओके, जर ज्यांना प्रॉब्लेम असेल ते बोलू शकतात आता. अदरवाइज वी कॅन मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. स्टेप सर पेपर मध्ये असंच अल्गोरिदम लिहिलेलं आहे का? हो हो हो, तुम्हाला लिहिण्याचं कष्ट नाहीच आहे या पेपरमध्ये जास्त. बघा किती तुमचं हे दोन 5 मिनिट पण लागतील का बघा एवढं लिहायला. पण तुम्हाला जर प्रोग्राम कळलेला असेल व्यवस्थित आणि तुमचं एक्झिक्युशन जर माइंडचं चांगलं असेल तर तुम्हाला लगेच कळू शकतं. ओके, तर कोणीतरी म्हणतो स्टेप 2 काय? स्टेप 2 काय तुम्हाला? फोर समजलं नाही. स्टेप 4. ओके ओके ओके, स्टेप 4 इज, आय विल रिपीट अगेन. ओके, सो द पर्सेंटेज हा जो आहे तुमचा सिम्बॉल, याचा अर्थ काय होतो की एखाद्या संख्ये आयला तुम्ही 2 ने भाग दिला तर बाकी किती उरते. ओके, जर तुम्ही आयला 2 ने भाग दिल्यानंतर बाकी जर शून्य उरत असेल, इफ दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाईड, then it will enter and this then it will enter in this loop, if loop, and it will display the I. That I is nothing but your 2. आता I ची व्हॅल्यू 2 असली तर 2ला 2 ने भाग दिल्यानंतर बाकी किती उरते? शून्य उरते. भाग किती येतो ते नाही म्हणते बरं मी, बाकी किती उरते, व्हॉट इज युअर रिमाइंडर. दॅट्स वाय दिस पर्सेंट सिम्बॉल बिलॉंग्स टू. ओके, जर 2 असेल, 2ला एखादी इवन नंबर असेल तुमचा तर 2 ने त्याला भाग दिल्यानंतर बाकी शून्य होते. दॅट मीन्स दिस कंडिशन विल हेल्प this loop is actually printing your even value. Okay, and if it is not even, if the remainder is not equal to 0 after dividing that number by the 2, then it will not print. Okay, so this statement, this step number 4, the if loop, is for displaying the even number, and this the step 3 is for keeping that I up to the 50. म्हणजे कुठपर्यंत तुम्हाला इवन नंबर काढायचे. ओके, दॅट इज गिवन बाय दिस स्टेप 3. ओके, आय थिंक दॅट इज क्लिअर टू यू नाउ. हो सर. Okay, if still anybody has problem, they can ask me. आहे काय प्रॉब्लेम? नाही सर. ओके ओके, सो आय विल मूव फर्दर. सो ऑड नंबरचं बघा. सो फ्लोचार्ट टू फाइंड ऑड नंबर बिटवीन 1 and n. आता त्यांनी n काय दिला आपल्याला? आर्बिट्ररी दिला. आता तुम्हाला अगोदर जसं तुम्हाला 50 दिला होता. ओके, आता इथे काय म्हटलं त्यांनी की n म्हणजे आर्बिट्ररी नंबर आहे, व्हेरिएबल. तर तुम्ही इनपुट घेऊ शकता. अगोदर तुमचा फिक्स होता नंबर, आता तुम्ही इथे इनपुट घेऊ शकता. इनपुट n इज इक्वल टू 1. एक स्टेप ऍड झाली बघा. त्याच्यानंतर तुम्ही काय केला? आय पासून सुरुवात केलं. त्याच्यानंतर आय if greater than n, then call this loop which will repeat up to when, up to your I, तुमचा I n पेक्षा मोठा होत नाही तोपर्यंत. ओके, आणि देन हे बघा ऑड नंबरचं काय आहे, जर आय ला 2 ने डिवाइड केल्यानंतर बाकी 1 येत असेल तर त्याच्यामुळे तो अशी जी संख्या असेल ती काय असते? ऑड असते. त्याच्यामुळे तो प्रिंट करेल. Then there is an increment statement and there is a this loop. Again, go to step 4. Okay, so the same म्हणजे काय टर्मिनॉलॉजी सेम आहे, फक्त काय n ची व्हॅल्यू इनपुट द्यायची इथं आणि इव्हन ऑड आहे त्याच्यामुळे तिथं हे स्टेटमेंट काय झालं तुमचं 0 च्या ऐवजी इथं 1 झालं. एवढंच फरक आहे बघा, दुसरं काय फरक नाही. Okay, so moving further. Okay, so now this is you need to write the program or flowchart to find the sum of the series. Okay, so this is in your syllabus. Okay, so आता कशी कराल तुम्ही? So look at this one and try to understand this the algorithm and as well as flowchart. कळतंय का बघा बरं?
ओके, जर कोणाला कळलं असेल तर ते दे कॅन एक्सप्लेन द अल्गोरिदम. काय कशाबद्दल अल्गोरिदम आहे, तुम्हाला 1 पासून n पर्यंत बाय द स्टेप ऑफ 1 म्हणजे ही सिरीज दिली तुम्हाला 1+2+3 1 2 3 अप टू n एक सिरीज दिली आहे, सगळ्यांची ऍडिशन करायची आहे. सो सपोज यू हॅव गिवन वन नंबर, एनी आर्बिट्ररी नंबर n, अप टू दॅट नंबर, अप टू दॅट इंटीजर you need to sum all the integer. That is the, for that purpose you need to write the program. So the algorithm and flowchart to find the sum of the series of 1 to n. Okay, so the step first as usual start. Then n काय आहे तुम्हाला माहिती नाही, so you will take the n as an input. Okay, whatever up to that is a choice of the examiner, or that is a choice of the customer. Okay, up to what number you need the sum. Okay, so you will take the input of your customer up to n. Okay, then step 3 you will call I as 1. एक जो व्हेरिएबल तुम्ही घेतला त्याला काय व्हॅल्यू असाइन केली आहे 1, आणि दुसरा जो व्हेरिएबल घेतलाय तो सम, सम इज इक्वल टू तुम्ही काय केलं त्याला 0 व्हॅल्यू असाइन केली. सो रिमेंबर दिस एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, शून्याची व्हॅल्यू सम मध्ये ऍड मध्ये असाइन होईल, 1 ची व्हॅल्यू आय ला असाइन होईल. ठीक आहे, उलट होत नाही, आय ची व्हॅल्यू 1 ला असाइन होत नाही, समची व्हॅल्यू 0 ला असाइन होत नाही, 0 असाइन होतो समला आणि 1 असाइन होतो आय ला. ओके, स्टेप 4 काय आहे, इफ युअर आय इज ग्रेटर दॅन n देन गो टू स्टेप 8 एंडिंग. म्हणजे काय, हे हा जो लूप आहे तो काय करतो, अप टू n तुमचा हा लूप, तुमचा हा जो पूर्ण अल्गोरिदम आहे तो रन करतो. ओके, जर तुमचं आय ची व्हॅल्यू जेव्हा तुमची n पेक्षा जास्त होते तेव्हा तो काय करेल, डायरेक्ट स्टेप 8 ला जाईल. तेव्हा तुमची कंडिशन सॅटिस्फाईड, तो डायरेक्ट स्टेप 8 ला जाईल, आणि स्टेप 8 काय डायरेक्ट तुमचे प्रिंट करते. ओके, जर तसं झालं नाही तर काय होतं, स्टेप 5 सम इज इक्वल टू सम प्लस 1. ओके, काय करायचं, म्हणजे सम आहे, सम किती तुमची 0 आहे, 0 मध्ये काय केलं तुम्ही, आय ऍड केलाय, हा 1 नाही बरं, हा काय तुमचा आय आहे, आणि आय ची व्हॅल्यू काय इथं 1. तुझं 0 0 + 1 इज इक्वल टू 1. सो समची व्हॅल्यू आता काय झाली तुमची 1 झाली. नऊ आता पुढे स्टेप 6 मध्ये काय करतो तो, आय ची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीज करतो, म्हणजे आता समची व्हॅल्यू झाली तुमची 1 आणि आय ची व्हॅल्यू झाली तुमची 2. आणि त्यानंतर काय म्हणतो स्टेप 2 गो टू द स्टेप 4. स्टेप 4 ही कंडिशन परत सॅटिस्फाय होणार नाही, कारण आय ची व्हॅल्यू तुमची काय आता 2 आहे, त्याच्यामुळे कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, डायरेक्ट तो इथे जाईल. आता सम काय तुमची, अगोदर सम तुमची 1 होती आणि आय ची व्हॅल्यू तुमची 2 झाली, तर 2 + 1 काय आहे तुमचं 3. दॅट इज हाऊ इट विल. आणि हे स्टेटमेंट कुठपर्यंत चालेल, असं ही सम कुठपर्यंत चालेल, जोपर्यंत तुमचा आय हा n पेक्षा मोठा होत नाही तोपर्यंत. दॅट्स हाऊ you display the sum, that is, and you will then stop. That is nothing but the algorithm. कळलं हे? Okay, and the flow chart is same thing like that. Okay, then there is again there is one algorithm. Okay, आता इथं सिरीज काय तुमची, सिरीज सगळ्या ऑड इंटिजरची आहे, 1 3 5 अप टू n, आणि n इज अ पॉझिटिव्ह ऑड इंटिजर म्हणते. ओके, तर आता इथं काय कराल तुम्ही, अगोदर काय होतं तुम्हाला बघा, सगळे इंटिजर होते, ठीक आहे, की जे एक एक ने वाढत होते, म्हणून तुम्ही काय केलं, इथं फक्त 1 ऍड केला. ठीक आहे, आता इथं काय आहे, इथं फक्त ऑड इंटिजर आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही काय कराल, इथं आयच्या ऐवजी 1 च्या ऐवजी फक्त 2 ऍड कराल. ओके, बघा प्रोग्राम तोच आहे सगळं. स्टार्ट केला आपण, इनपुटची n इनपुट व्हॅल्यू घेतली, आय ला 1 असाइन केलं, समला 0 असाइन केलं. तुमचा हे जे लूप आहे, हा लूप कशासाठी तुमचा, की हे सम जे आहे, हा जो पूर्ण अल्गोरिदम आहे तो तुमचा n पर्यंत चालायला पाहिजे, त्याच्यामुळे. ओके, जेव्हा तुमचा आय तुमचा n पेक्षा मोठा होईल, when your I turns out to be greater than n,
it will directly go to the step 8 and it will display your sum result. It will display your sum, it will display your result and it will stop. पण जोपर्यंत तुमचा आय हा n पेक्षा लहान जातोय तोपर्यंत तुमचं हे काय होईल, हे पूर्ण चालत राहील, सम तुमची चालत राहील. स्टेप नंबर 5 will be executed. Okay, what is the problem here? So step 5 will be executed and step 6 is the change only. The change is what only this 2. कारण इथं तुम्ही काय करताय, सगळे ऑड इंटिजरचे सम करताय. त्याच्यामुळे तिथं काय केलं आपण, 2 आम्ही इन्क्रीमेंट केली फक्त. 1 नंतर डायरेक्ट काय होईल, 3 ऍड होईल. ओके, तो हे कळलंय का? काय काय आपण जास्त काहीच फरक करत नाही बरं, आपण फक्त थोडं थोडं चेंज करतोय. ओके, सो डिड यू अंडरस्टँड दिस वन? हो सर. ओके, तर जर कळलं असेल तर मला सांगा की आता हा जो प्रोग्राम होता हा कशासाठी होता, तुमच्या काय होतं, फक्त ऑड इंटिजरचा आपण सम करत होतो. तर आता मला असा प्रोग्राम लिहायचा आहे की तो फक्त इव्हन नंबरची सम करतोय. तर तुम्ही काय चेंज कराल ह्या अल्गोरिदम मध्ये ते सांगा मला फक्त. +1 स्टेप 6 चे इथं. दॅट्स रॉंग. फक्त आपल्याला इव्हन नंबरचे 2 4 6 0 2 4 6 8 10 म्हणजे फक्त इव्हन नंबरचे आपल्याला सम करायची आहे. तर ह्या पूर्ण प्रोग्राम, हा बोला. सम 1 येणार का स्टेप 3च्या तिथे? स्टेप 3 च्या इथं सम काय 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 आहे? सम I1 सम 1. नाही नाही, कोणत्या स्टेप मध्ये काय चेंज करा? स्टेप 3च्या. स्टेप 3 मध्ये आय च्या ऐवजी I is equal to 2. I is equal to 2. Very good. And अजून काय चेंज होतील का नाही? Who has given the answer I is equal to 2? Who? सानिया डांगे. Okay, very good Sania. That means you have got the problem. ओके, फक्त जर तुम्हाला इव्हन नंबरचे सम करायचे असेल तर तुम्ही इथं फक्त 2 पासून सुरुवात करा आणि +2 तर इथे ऑलरेडी आहे त्याच्यामुळे तो 2 आणि 2 वाढत जाईल. ओके, so that is if you want to do the sum of the even number. Okay, so someone's mic is on, so turn it off. So जर तुम्हाला काय इव्हन ची करायची असेल तुम्हाला I is equal to 2 पासून सुरुवात करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर ह्या स्टेप मध्ये जेव्हा आपण येऊ त्यामध्ये 2 मध्ये 2 मिळाल्यानंतर तुम्हाला 4 होतो, त्याच्यामुळे तो तुमचा 4 ऍड होईल पुन्हा सम मध्ये. ओके, दॅट इज अ लॉजिक. ओके, म्हणजे बघा तुम्हाला एक प्रोग्राम जरी शिकवला तरी तुम्हाला जरून त्याच्याच प्रकारचे 3-4 प्रोग्राम सुद्धा करता येतात. ओके, सो ओके, नाव दिस इज युअर फाइंड द सम ऑफ द सिरीज. आता अजून पुन्हा तुम्हाला एक सिरीज दिली त्याची सम फाइंड करायची. ओके, म्हणजे काय तुम्हाला एक नंबर दिला कोणतरी एक्स. ओके, आणि टू दी पॉवर एन. तुमचं एक्स पण एक नंबर पण दिलाय तुम्हाला आणि एक पॉवर पण दिली आहे एन. त्यांचं काय करायचं तुम्हाला ह्या सिरीजचं तुम्हाला काय करायचं सम करायची. हाऊ यू विल फाइंड आउट दॅट? This is your program algorithm. Okay, so let me check out something. बघा कळतंय का हे कसं असेल? ओके, सो लेट मी स्टार्ट. ओके, पॉलिनॉमियल सिरीज कोणती तुमची 1 - x + x² - x क्यूब डॅश 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 अप टू n. म्हणजे काय होते पॉवर काय होते वाढत जाते एकाने पण अल्टरनेट टर्म काय आहे मायनस आणि प्लस असे आहे. सो हाऊ यू विल टेक दॅट वन? ओके, तर स्टार्ट स्टेप 1 स्टार्ट. ओके,
देन यू विल टेक द इनपुट, कारण तुम्हाला एन आणि एक्स तुम्ही कस्टमर कडून घ्या. ओके, देन ॲज युजल युअर आय इज इक्वल टू 1 and sum is equal to 1. ओके, सम कशा तुम्ही 1 करताय आणि टर्म ही नवीन टर्मिनॉलॉजी बघा, टर्म इज इक्वल टू 1 केला तुम्ही. आता हे जे लूप आहे आपल्याला, हा जो अल्गोरिदम आहे कुठपर्यंत चालवायचा आहे, जोपर्यंत तुमचा आय हा जो आहे तुमचा एन पेक्षा मोठा होत नाही तोपर्यंत. ओके, म्हणजे एन काय तुमची ही पॉवर आहे. ओके, आणि व्हेन युअर आय, म्हणजे तुमचा आय जोपर्यंत तुमचा एन पेक्षा मोठा होत नाही, किंवा आय इज इक्वल टू जेव्हा एन होईल तेव्हा काय होईल, गो टू स्टेप 9 डायरेक्ट सम प्रिंट करेल आणि स्टॉप होईल. पण तोपर्यंत काय करायचं तुम्हाला, हे तुमचा अल्गोरिदम रन करायचा आहे. ओके, म्हणजे हा तुमचा पूर्ण रन करायचा आहे. ठीक आहे, आता बघा टर्म इज इक्वल टू व्हॉट, मायनस ऑफ टर्म इंटू एक्स. टर्मची व्हॅल्यू काय तुमची 1 आहे, एक्सची व्हॅल्यू काय आहे, एक्सची व्हॅल्यू तुम्ही दिलेली काहीतरी इनपुट दिला तुम्ही. ठीक आहे, that term value into x will be assigned to the term. Okay, so the 1 into x, that will be what, your minus of x. बघा बरं, टर्मची व्हॅल्यू काय तुमची 1 आहे आणि x तुम्ही दिलाय, so that will be what, minus 1 into x, that will be minus x. ओके, सम काय आहे तुमचा 1 आणि टर्मची व्हॅल्यू काय आहे तुमची minus x, so 1 minus x is equal to 1 is equal to sum आलं. म्हणजे तुमचं काय 1 minus x हे एवढं आलं. ओके, आता काय होईल, आय काय होईल त्याच्याने एकाने वाढेल, आय इज इक्वल टू आय प्लस 1, आणि त्याच्यानंतर चौथा स्टेप, तर ही सॅटिस्फाय होणार नाही, तर ही तुमची स्किप होईल. त्यानंतर परत काय तुमचा टर्म काय तुमची मायनस एक्स ही टर्म आहे, मायनस इंटू मायनस एक्स इंटू एक्स मायनस, मग हे काय होईल तुमची, हा एक्स स्क्वेअर होईल, हा पूर्ण हा काय होईल तुमचा एक्स स्क्वेअर. त्याच्यामुळे काय होईल, आता सम काय तुमची 1 मायनस एक्स होते, त्याच्यामध्ये एक्स स्क्वेअर ऍड केला तर काय होईल 1 मायनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर, 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके, सो दॅट, आणि ही कुठपर्यंत झालेलं आहे तुमचं, that will keep, that will sum will happen up to when your I is greater than j. ओके, तर हा जो मायनस आहे तुमचा, ओके, दॅट इज चेंजिंग युअर व्हॉट, द साइन, प्लस मायनस. एका टर्मला म्हणजे एक जर पहिली टर्म तुमची प्लस आली तर दुसरी टर्म तुमची नेक्स्ट स्टेप काय आहे तुमची मायनस आहे. हा जो निगेटिव्ह साइन आहे ते मल्टिप्लिकेशन मध्ये, त्याच्यामुळे तुमची हे अल्टरनेट प्लस मायनस साइन येत आहे. ओके, आणि इथं मल्टिप्लिकेशन आहे, त्याच्यामुळे काय होते तुमचं ही पॉवर काय होते नेहमी एकाने रेज होते. बघा इथं एक्स आहे, त्याच्यामुळे पुढच्या टर्मला एक्स स्क्वेअर आला, त्याच्या पुढच्या टर्मला मायनस एक्स क्यूब आला, म्हणजे ही जी आहे एवढंच आपण मॉडिफाय केलं. बघा minus in this step will change the sign alternatively, plus minus, and the multiplication with the x will increase the power by the 1 in every step. That's why in a first step you will get x to the power 0, that is 1. Next, in the next one, x to the power 1, then x square, then x cube, and up to what, up to the x to the n. Okay, so that's how we have made the sum. That is also very simple one. थोड़ा डिफिकल्ट होतं पण जास्त एवढं डिफिकल्ट नव्हतं. ओके, so do anybody has any problem in this one? जर काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. काही प्रॉब्लेम असेल तर यू कॅन आस्क. Don't have any problem? No, sir. No? Okay.
Okay, so let me share. I think I have stopped sharing. Okay, so next is about first n Fibonacci terms. Okay, आता फिबोनाची सिरीज काय आहे तुम्हाला माहिती आहे. ओके, त्याचा अल्गोरिदम पण सोपा आहे, तुम्ही यू कॅन स्टडी ऑन युअर ओन. ओके, then next is about finding the sum and average of the given series of number. तुम्हाला एखाद्या नंबरची सिरीज दिली आहे, एखादा सेट दिलाय नंबरचा, ते सम काढायचा, त्याचा एव्हरेज काढायचा. ते कसं करायचं ते पण तुम्ही यू कॅन लर्न फ्रॉम दिस वन. There is this one. Okay, so this is in your syllabus. So all the things which are not highlighted with the yellow color are not in your syllabus. Okay, but for understanding purpose, I am explaining those things. So the series जी पहिली तुम्हाला होती, जी सिरीज आपण शिकलो ते आपण त्यांच्या तुमच्या आहे सिलेबस मध्ये. ओके, आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं पण. आता हे बघा, हे पण सिंपल आहे, पण दिसतं मोठे आहे, ते पण फार सिंपल आहे. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन शॉर्ट. ओके, आता बघा, तुम्हाला एखादं हे इक्वेशन दिलंय, ax² + bx + c = 0. याचं तुम्हाला रूट फाइंड आउट करायचे. कसे करा, स्टार्ट करा, नंतर तुम्ही इनपुट घ्या, तुमचे कोएफिशिएंट काय तुम्ही ते विचारा. त्याच्यानंतर तुम्ही हे काढा, DISC, दॅट इज दिस, दॅट इज काय, याला काय म्हणतात, b² - 4ac ला काय म्हणता तुम्ही, व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस डिस्क. ते काय म्हणतात त्याला, b² - 4ac ला. Okay, so find out that one. So this is equal to b² - 4ac. तुम्ही calculate करायला अगोदर. Now if your this is less than 0, then you can say right the roots are imaginary. Okay, so it will execute this if the हे जे असेल b² - 4ac जर लहान असेल 0 पेक्षा, तर ते काय करेल, इमॅजिनरी रूट आहे असं प्रिंट करेल. तर तुमचं 0 असेल b² - 4ac, then what it will do, it will write the roots are real and equal, and the first root will be what, x1 is equal to -b/ twice a, and the roots will be what, x1 - x2, x1 and x1. ओके, तर तुमचे जर b² - 4ac जर 0 असला तर तुमचा रूट काय येतात, 2 असतील तुमचे रूट, कारण ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आणि तुमचं जे तुम्हाला रूट क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट काढायचा फॉर्म्युला माहिती आहे, -b ± √of b² - 4ac अपॉन twice a. ओके, तर तुमचा जर b² - 4ac जर 0 झाला तर तुमचा काय रूट फक्त -b/ twice a. सो -b/ twice a एवढं येईल रूट फक्त. आणि पण ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, दॅट्स वाय यू आर हॅव्हिंग द 2 रूट्स, x1 and x1. Okay, now if your disk is more than 0, then so the roots will be your real and unequal. Okay, so x1 root काय असेल, -b² SQRT म्हणजे काय, स्क्वेअर रूट ऑफ युअर डिस्क डिवाइड बाय ट्वाइस a. आणि ओके, सो इथं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे बघा, इथं प्लसच्या ऐवजी मायनस पाहिजे होतं. ओके, सो अनदर रूट विल बी व्हॉट, -b -√of this divided by twice a, and then you will print the root x1 x2, and then you will stop and end it. Okay, so this stop should be at a last. The step 7 should be stop. एंड इफ वरती पाहिजे होता, थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक येते. बघा, सिंपल आहे, याच्यामध्ये काय अवघड नव्हतं. ओके, जसं तुमच्या या डिस्कची व्हॅल्यू ही चेंज होते b² - 4ac ची, त्याच्यावरून तुमचे 3 प्रकारचे रूट असतात. 0 असेल तर रूट्स इमॅजिनरी असतील, सॉरी, जर डिस्कची व्हॅल्यू b² - 4ac ची 0 पेक्षा कमी असेल तर इमॅजिनरी असतात. 0 असेल तर त्याचे रूट्स रिअल असतात, इक्वल असतात, आणि मोर दॅन 0 असेल तर त्यांचे रूट रिअल असतात बट अनइक्वल असतात. एकच फॉर्म्युलावरून तुम्हाला हे पूर्ण स्टेप करू शकता, आणि तुम्ही अल्गोरिदम सुद्धा सिंपल आहे. ओके, तर इथं बघा, हे तुमचं
काय घेतलं तुम्ही, काउंट 0 घेतला, सम 0 घेतला. आता याची काही गरज नव्हती, इट शुड बी अवॉइडेड हिअर. ओके, तर त्याच्यानंतर तुम्ही इनपुट घेतला, डिसची व्हॅल्यू केली, डी स्क्वेअर मायनस 4ac ची. तर डिस वरूनच्या 3 कंडिशन आहेत बघा, फर्स्ट कंडिशन, सेकंड कंडिशन, थर्ड कंडिशन. ओके, एक कंडिशन जर तुमची 0 पेक्षा कमी असेल तर रूट्स इमॅजिनरी आहे असं प्रिंट करायचं आणि डायरेक्ट एंडला जायचं, स्टॉप करायचं. किंवा मग तुमचे 0 असेल तर रूट्स इक्वल आहे आणि रिअल आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही x1 जो रूट आहे त्याचा फॉर्म्युला बी मायनस बी अपॉन ट्वाइस आहे आणि ते दोघं रूट सेम असते. ओके, त्याच्यामुळे रूट x1 आणि x1 असं प्लॉट असं लिहायचं. आणि जर तुमचं 0 पेक्षा मोठं असेल तर तुमच्या ह्या दोन x1 आणि x2 असे दोन फॉर्म्युले आहेत. डायरेक्ट बी मायनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac बाय ट्वाइस आहे. आणि सेकंड इज मायनस बी मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ, आता बघा इथं त्यांनी बरोबर केलं, इथं मायनस केलं त्यांनी. यू कॅन सी दिस and then stop. Okay, so this program is in your syllabus. I think you should learn this very well. Okay, then there is this prime numbers prime number कसे find out करायचे त्याचं सुद्धा आहे. You can learn this one also. And there is a GCD आणि LCM कसे फाइंड आउट करायचे त्याचाही तुमचा प्रोग्राम याच्यामध्ये आहे. त्यानंतर फिबोनाची सिरीज ऑफ नंबर n और फॅक्टोरियल कसं फाइंड आउट करायचं ते सुद्धा तुमचं आहे. टू फाइंड ऑल डिवायझर ऑफ द नंबर त्याचा सुद्धा तुम्हाला प्रोग्राम दिलेला आहे. सो ऑल दिस प्रोग्राम आर नॉट इन युअर सिलेबस. ओके, तुमच्या सिलेबस मध्ये काय आहे, फक्त सिरीजची सम कशी करायची, सिरीजचं प्रोडक्ट कसं करायचं आणि त्याच्यानंतर दिस वन हाऊ टू फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट. ओके, म्हणजे हे 4 प्रोग्राम आहेत तुम्हाला. आणि त्याच्यानंतर अजून आहे, आज जे शिकवले मी त्याच्यापैकी हे 4 आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की बाकीचे जे प्रोग्राम आहेत तर ते तुमच्या इंटरेस्टसाठी आहे, फक्त जर तुम्हाला स्टडी करायचं असेल, तुम्हाला जास्त इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही ते वाचू शकता. अदरवाईज तुमच्या सिलेबसमध्ये काय फक्त सिरीजची सम, सिरीजची मल्टिप्लिकेशन आणि रूट, आणि बाकीचे जे आहे ते मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला सांगणार आहे. ठीक आहे. So do anybody has any problem? कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. अदरवाइज आय एम क्लोजिंग दिस लेक्चर. No, sir. काय श्रेया, you are not. No, sir. No, okay, fine. Okay, fine. So if you don't have any problem, I think I have shared you the PDF. तुम्हाला PDF तुमच्याकडे मी शेअर केलेली आहे. ऑलराईट, तर ती पीडीएफ गुगल क्लासरूमवर आहे तुमच्या, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकतात. ओके, अदरवाइज यू कॅन आस्क फॉर युअर फ्रेंड्स. तर ती जी पीडीएफ आहे ती पूर्ण आपण शिकवून झालेली आहे, म्हणजे किंवा जे आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये ते सगळं त्याच्यामध्ये शिकून झालंय, किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्तच मी शिकवलंय तुम्हाला. ठीक आहे, काही जे प्रोग्राम आहेत ते तुमच्या सिलेबस मध्ये नव्हते पण तरी मी तुम्हाला शिकवले आहे. ठीक आहे, आता पुढचे जे आहेत काही प्रोग्राम ते तुम्हाला मी पुढच्या लेक्चरला सांगेन. ऑलराईट, टिल देन हॅव अ नाईस डे. पाऊस पडतो, चांगला अभ्यास करा. ठीक आहे, अँड बाय बाय गाइस. Thank you, sir. Talking about yesterday's PDF, sir? No. Salaya, I'm not talking about yesterday's PDF. I'm talking about this PDF. So the PDF through which I'm teaching you, through which I was teaching you. यादा मी ही जी PDF तुम्हाला दाखवली होती आता, you sent on the Google Classroom. हो, मी ती पाठवली आहे. No, not yesterday. I think I have sent that PDF before your unit test. I think 2 or 3 days before your unit test. Okay, so you can find out that on your Google Classroom. Okay, fine. So she is not active. So fine. So have a good day, guys, and keep programming and keep understanding the program, and happy coding. Okay, bye bye guys. Thank you, sir. Okay.
स्नेहल होणार आहे का नाही लेक्चर का? सरांना मेसेज केलाय पण सर ऑनलाईन नाही, त्यांचा डाटा बंद आहे. अगं तुझा बहुतेक नसेल मग. हा हा बोल आता. मला वाटते नसेल मग. हा तेच ना, कारण दोघीच राहिलोय आपण. हा हा, तेच ना, कारण की मी मी का मेसेज टाकला, सगळे लेफ्ट व्हायला लागले ना, हा म्हणून मी मेसेज टाकला. कारण की सर काल म्हणलेले ना तुम्ही सांगा सगळ्यांना की, आणि मी हो म्हणलं आता त्यांचं ग्रुपवर काल सांगायला विसरलेलो ना आपण, आणि काल हा डायरेक्ट सांगितलेलं ना हो हे करायला, म्हणून मी म्हणलं टाका आत्ताच पटकन, सगळे लेफ्ट लेफ्ट दिसायला लागले म्हणून मी मेसेज टाकला पटकन. आणि म्हणलं होतील सर्जन, म्हणून मी परत ग्रुपवर टाकला की लेक्चर होणार आहे ना प्रॅक्टिकलचं, तरी रिप्लाय नाही केला. मग आता अजून 10 मिनिटं झाली तरी पण सर अजून महिन्यात, काल पण लेट झालेले ना, म्हणून मग मी सरांना मेसेज केलाय, पण त्यांचा हा डाटाच बंद आहे. आता कुठं करायचं मग, नसलच होणार मग, जाऊ दे. कारण आपण नाही राहिलो तरी नाहीच व्हायचं परत, सर काय एकटे जॉईन होणार. सरांना हो म्हणायचं मग अर्धा तास तरी नाही जॉईन, आता 20 मिनिटं झाली. ओके 1:30 वाजले. हो तसं सांगूया, अर्धा तास आम्ही होतो जॉईन, नाही कोण आलं मग सरच हे नाहीत झालं. आले. हा तेच की. हा आणि मी तसं सरांना करायचं. मेसेज केलाय, सर करतील नंतर मग रिप्लाय, काय त्यांचा प्रॉब्लेम हा असेल किंवा काय सांगतील. चालतंय. आणि जर झालं चालू तुला कळलं तर सांग मला. हो हो, हा चल. हॅपी बर्थडे तुला. काय काय? हॅपी बर्थडे काय ग लेक्चर. शुभेच्छा. असं पण आता कॉल झालाय, असं कॉल सारखंच बोलते. थँक्यू थँक्यू. चालते. ठीक आहे मग, होईल होऊयात का येते. लेफ्ट? हा 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 चालते.